So initially నేను ఏం చేస్తానంటే I know quite some of you are have attended the previous class, so some of you are new. So ఏదైనా క్వశ్చన్స్ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంది, if you wanted me to tell something on like or if you have any questions, please let me know. I will continue from there. సో అందరికీ నా వాయిస్ వినబడుతుందా అండి? ఇస్ దట్ క్లియర్? Yeah, Balaji. Yeah, we can hear you clearly. Yeah. This is Ramu here. I have a question. Let me tell you about myself. I have 11 years of experience in the field of accounts and finance. So more into the financial planning analysis. So how it's going to this data science will help me. And if I change my career, whether am I going to get in a job readily in the market, or do I need to wait for some time to get into the job, or like how it's going to be my packing? Because expect like as I had 11 years of experience, at the same time my package is also in that range only. So if I move on to directly into the data science, so how it's going to affect my career wise and also my salary wise and all those things? Can you? Yeah, sure. Okay. Initially, sir, where you are working? Finance. I mean accounts and finance. Like No, variance analysis, forecasting, budgeting. Okay, you working with any bank or something? You're I'm working for an HCL. 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 So and yeah, who's the client? I work for a few banks. Few banks. I work for different banks, few banks. So again, coming to the work-wise, yes. What is it? Will again for bank to bank it may vary, but more or less procedure and all more or less same. Okay. So here, when I come to answer your questions, so why you have to take up this course, or why you have to learn, like not this course, like anywhere data science? So the simple answer to that is that you're planning for your future. First thing. Yeah, mainly Second. because let me tell you why also, like why I chosen this. I want to tell you because as I think this is in a more analytical one, wherein my current role, so it's not that much analytical, even if I do strategic planning and all. So it's again it's based on the data and all those things. But still I want to like even I want to look at on-site opportunities, and also more into analytical side I want to look at. And also coming to programming, I don't have knowledge on programming. I may learn, but at this point of time I'm zero when it comes to programming. Okay. So programming part, you need not to worry, because we have already trained some of the MBA grads. So you're I guess you're much better than them. Okay. In like understanding the things, like at least like you work for HCL, so you at least knew that kind of you have kind of bit touched programmers and all. I believe that. So you are in a place in that. So coming to data science course, so this course, by taking this course, you are planning for your future. Okay, more and more of financial planning in banks like Chase and Bank of Merrill Lynch. Everyone goes towards from whatever analytical, without programming analytical driven to the programming analytical driven, like they are trying to induce some machine learning stuff on them. Because I'm also like taking financial mathematics, so I knew how the how the things happening in the bank side. So given that all the strategies, so usually coming to your career wise, so I mean right now it is okay for you, but coming to next, like next 2 or 3 years completely, you are dependent on Python and all this stuff.
Okay, let me be very clear. Like, you have to learn this machine learning, not only here, somewhere, right? Anywhere, whatever you want, but you have to learn the machine learning part in order to forecast the things with much more, precision. Okay, So is so this going that's to applicable only to banking sector or no, no, no. some? Okay, sir, you understand Telugu? Yeah, నా తెలుగు వచ్చండి తెలుగునే. Okay, fine. Yes, So, sir. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ఏం అడిగారు? సారీ, యాక్చువల్లీ ఐ సా మెసేజ్, సో ఐ గాట్ డిస్ట్రాక్టెడ్. యా. ఓకే, ఇది ఓన్లీ అంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ కి అప్లికేబుల్ లేకపోతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ట్రేడింగ్ అండ్ ఓకే. అదర్ సర్వీస్ సెక్టర్స్ కాదండి, కి? కాదండి. బ్యాంకింగ్ మాత్రమే కాదు. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాంకింగ్ లో ఉంది కాబట్టి నేను బ్యాంకింగ్ గురించి చెప్పాను. ఇది యూ కెన్ అప్లై టు ఎనీవేర్, లైక్ ఇన్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, ఫర్ యువర్ అంటే మీకోసం కూడా, ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ పర్పస్ ఆల్సో యూ కెన్ అప్లై ఆల్ దిస్ టెక్నిక్స్. లైక్ ఎలా అంటే, ఇప్పుడు ఒక ల్యాండ్ కొంటున్నారు అనుకోండి, ఒక ల్యాండ్ ఎంత వరకు వాల్యూ పోతుంది. యూజువల్ గా మనం ఏం చేస్తాము, ఆ ఏరియాలో ఉన్న 10 మందిని అడుగుతాం ఎంత వాల్యూ పోతుందండి ల్యాండ్ అని. రైట్. సో బట్ ఏంటంటే మనకి కరెక్ట్ గా వాల్యూ తెలియదు. మీరు ఆల్రెడీ డేటాలో వర్క్ చేశారు కాబట్టి నౌ యూ వుడ్ హావ్ అండర్స్టూడ్, లైక్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే టు డూ. లైక్, సో వీ హ్యావ్ టు గ్యాదర్ సమ్ డేటా అండ్ దెన్ విల్ అప్లై కొన్ని టెక్నిక్స్, లీనియర్ Some, yeah, రిగ్రెషన్ formulas కానివ్వండి, and yeah, yeah. లీనియర్ రెగ్రెషన్ కానివ్వండి, లైక్ రెగ్రెషన్ అంటారు యూజువల్ గా. మనము లీనియర్ రెగ్రెషన్, లేకపోతే చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒక టెక్నిక్ ని యూజ్ చేసి మనము ల్యాండ్ కరెక్ట్ వాల్యూ ఎంత, లేకపోతే మీరు సెల్ చేస్తున్నారంటే కరెక్ట్ వాల్యూ ఎంతకి సెల్ చేయొచ్చు అన్నది యూ కెన్. అంటే ఇదేంటంటే ఓవర్ ప్రైసింగ్ కాకుండా, అండర్ ప్రైసింగ్ కాకుండా కరెక్ట్ ప్రైస్ కి సెల్ చేయడం, అదొక టెక్నిక్. Okay, okay. సో ఇది అన్నిటికీ యూజ్ అవుతుంది. మీరు బ్యాంకింగ్ కాబట్టి, నాకు ఫైనాన్షియల్ మ్యాథమెటిక్స్, నేను కూడా నా ప్రైమరీ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మేజర్స్ కాబట్టి నేను మీకు బ్యాంకింగ్ టర్మ్స్ లో చెప్పాను సార్. Okay, no problem. ఓకే. సో ఇంకా వేరే ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఎందుకంటే చాలా మంది ట్రైనింగ్ అటెండ్ అయ్యారు, కొంతమంది వీడియోస్ చూశారు ఆల్రెడీ. ట్రైనింగ్ వీడియో లాస్ట్ క్లాస్ అంటే లాస్ట్ క్లాస్ కాదు, ఇట్స్ అన్ ఇంట్రొడక్షన్. సో ఆ ఇంట్రొడక్షన్ తెలిసిన వాళ్ళు కొంతమంది అది చూసారు. సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కానీ డౌట్స్ కానీ ఉంటే ఒక 10 minutes కి మీ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటానండి. దెన్ ఐ విల్ కంటిన్యూ విత్ ద క్లాస్. Balaji garu, so will you be teaching first Python or like starts? సో ఇనిషియల్ గా అయితే What నేను is? పైథాన్ టీచ్ చేస్తానండి. Okay. ఓకే, అండ్ దెన్ స్టాట్స్ కూడా ఎలా అంటే, ఒక స్టాట్స్ సపరేట్ గా, మెషిన్ లెర్నింగ్ సపరేట్. అంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక ఒక థియరం ఉందనుకోండి, ఒక అల్గారిథం అంటారు దాన్ని యూజువల్ గా కంప్యూటర్ సైన్స్ లో. అల్గారిథం ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో పెడతాం, ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో డెవలప్ చేస్తాం. సో ఈ స్టాటిస్టికల్ థియరమ్స్ అన్నిటినీ కూడా, వాటికి ఆ అల్గారిథం నే మనం మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటాం. ఆన్ ద పేపర్ ఇట్స్ కాల్డ్ స్టాటిస్టిక్స్, on computer science it is called as, I mean on the system it is called as machine learning. Okay, so machine learning చెప్పేటప్పుడు I'll tell ఈ అల్గారిథం యొక్క థియరం ఏంటి, అసలు ఎలా వచ్చింది, వై, ఎందుకు ఇది తీసుకొచ్చారు అన్నది చెప్పి, దెన్ ఐల్ కంటిన్యూ విత్ ద మెషిన్ లెర్నింగ్. సో ఇనిషియల్ గా నేను స్టాటిస్టిక్స్ సపరేట్ గా చెప్పి, మెషిన్ లెర్నింగ్ సపరేట్ గా చెప్పేవాడిని. స్టాటిస్టిక్స్ కంప్లీట్ గా చెప్పి మెషిన్ లెర్నింగ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసేవాడిని. అప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఎలా అయితే కొంచెము అది రికలెక్ట్ చేసుకునేదానికి సఫర్ అయ్యారనమాట. సో దెన్ నేను ఇప్పుడు మీ ఒక 2 batches గా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, స్టాటిస్టిక్స్ తో పాటు మెషిన్ లెర్నింగ్ ఒక థియరం, దాంట్లో ఉన్న మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథం ఎలా చేశారు. ఇక్కడ మీరేం అల్గారిథం అంతా ప్రొడ్యూస్ చేయరండి, అంటే లైక్ మీరేం స్క్రాచ్ నుంచి రాయరు. ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిని యూజ్ చేస్తాము, బట్ అది ఎలా వచ్చింది అన్నది మీకు అర్థం కావాలి. సో అందుకని అవి చెప్తున్నాను. దీంట్లో డేటా మైనింగ్ అంతా కవర్ అవుతుంది కదా Balaji? డేటా మైనింగ్ అయితే, మీరు డేటా మైనింగ్ అంటే ఎలాంటి కాన్సెప్ట్ అడుగుతున్నారు? డేటా మైనింగ్ లో, డేటా మైనింగ్ కొంచెం చాలా పెద్దది. దాంట్లో మీరు డేటా మైనింగ్, సో నేను డేటా మైనింగ్ అనేది ఏంటంటే, మీరు డేటాని మొత్తాన్ని కూడా ఒక యూజువల్ గా మైనింగ్ అంటే ఏంటండి, ఇప్పుడు కోల్ మైనింగ్ అంటే ఏంటి,
ఎవ్రీథింగ్ ఇన్సైడ్. సో మీరు మైండ్ చేసి తీస్తారంటే ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని తీసి అది అంటే మట్టిలో కలిసిపోయి ఉంటుంది, దెన్ యూ విల్ టేక్ అవుట్ కోల్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మైనింగ్. యూజువల్గా కోల్ మైనింగ్ కానీ గోల్డ్ మైనింగ్ కానీ. డేటా మైనింగ్ ఏంటంటే సో మీరు ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని తీసి అంటే లైక్ మొత్తం డేటాలో లోపల మీకు కావాల్సినవి మాత్రం తీయడం అనమాట. దానికి కావాలంటే ఎస్క్యూఎల్లో ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు మైన్ ద డేటా విత్ కైండ్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ డేటా అంటే బ్యాంక్ డేటాని యూజ్ చేసి ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, ఇఫ్ యూజువల్గా ఇది కరికులంలో లేదు, డేటా మైనింగ్ అనేది కరికులంలో పెట్టలేదు. డేటా మైనింగ్ అనేది పెద్ద టెక్నిక్ అండి. అగైన్ అదొక సపరేట్ టెక్నిక్. ఓకే, అంటే ఒక సపరేట్ కోర్స్. అది డేటా సైన్స్ ఎలా ఉందో డేటా మైనింగ్ అనేది సపరేట్ టెక్నిక్, సపరేట్ కోర్స్, సపరేట్ టెక్నిక్, అది వేరు. బట్ నేను మీరు అడిగారు కాబట్టి ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు డూ దట్ విత్ ఎస్క్యూఎల్. ఎస్. సో వేరే ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఎవరికైనా? ఎస్. హలో బాలాజీ గారు. ఎస్ అండి, చెప్పండి. హాయ్. సో నాకు చాలా మటుకు క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ సెషన్లో మీరు సాల్వ్ చేశారు. బట్ అది కాకుండా యాక్చువల్లీ ఒక డౌట్ వచ్చింది. మనం లెట్స్ సే మనం జనరల్గా పాండాస్ వాడతాం కదండి, పీడీ వాడతాం కదా పైథాన్లో. సో అది హౌ బిగ్ డేటా ఇట్ కెన్ హ్యాండిల్, అంటే మనం స్పార్క్ వెళ్ళాల్సి ఉంటుందా లేకపోతే పీడీ కెన్ హ్యాండిల్ అనేది చిన్న డౌట్. ఓకే. సో యూజువల్గా మీ క్వశ్చన్ చాలా ఐ మీన్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్, చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. సో పాండాస్కి అసలు మనం బిగ్ డేటాకి వెళ్ళాలా లేకపోతే పాండాస్తోనే మనము మొత్తం డేటాను హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అంటే పాండాస్ కెనాట్ హ్యాండిల్ ద బిగ్ డేటా. So we have to go to some other frameworks in order to handle the big data stuff, like PySpark and what. So we have to go there. Pandas cannot handle such huge data. చాలా పెద్ద డేటా లైక్ టెరాబైట్స్ ఆఫ్ డేటాని పాండాస్ లో పెట్టగలుగుతారా అని అడిగితే పెట్టలేము, పాండాస్ లో పెట్టలేము. అంటే యాక్చువల్లీ ఒక ఇన్ ద సెన్స్ ఒక బడ్డింగ్ స్టార్ట్అప్ పర్స్పెక్టివ్ లో, సో మైట్ నాట్ కంటైన్ అంటే దట్ మచ్ బిగ్ డేటా కదా. సో యాక్చువల్లీ నాకు అంటే ట్రేడ్ ఆఫ్ పాయింట్ ఎక్కడ దాకా పాండాస్ ఉంటుంది, ఎక్కడ దాకా మనం పైస్పార్క్ వెళ్ళాలి, ఆ ట్రేడ్ ఆఫ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది నా క్వశ్చన్, నాకు డౌట్. సో మీరు దాన్ని జీబీలో చెప్తారా లేకపోతే చెప్తారండి? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక బడ్డింగ్ స్టార్ట్అప్ లో ఇఫ్ దేర్ లైక్ డేటా డ్రివెన్ స్టార్ట్అప్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా స్టార్ట్అప్స్ ఉన్నాయి. డేటా డ్రివెన్ స్టార్ట్అప్స్ అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే డేటా ఇస్ దేర్ బిజినెస్, డేటాని కంప్లీట్ గా బిజినెస్ గా చేసి అమ్ముతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ చాలా స్టార్ట్అప్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనము ఈ గోటు మీటింగ్ నుంచి కలెక్ట్ చేసే డేటాను కూడా అమ్ముతారనమాట. సో ఈ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఏం చేస్తారంటే ఈ డేటాని అంతా కూడా ఎత్తుకొని ఐ మీన్ దే విల్ హ్యాండిల్ దిస్. సో కాబట్టి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డేటా డ్రివెన్ స్టార్ట్అప్, సో డెఫినెట్గా అయితే వాళ్ళు ఇది పెట్టుకొని ఉంటారండి. దే విల్ హ్యావ్ దట్ what is that, like what we call infra to handle. సో మనకి PySpark అనేది ఇట్స్ ఫ్రీ ప్యాకేజ్. సో PySpark యూజ్ చేసి విల్ డూ దట్. సో కమింగ్ టు లైక్ టెరాబైట్స్ ఆఫ్ డేటాని లేకపోతే ఎలా అండి అంటే నాకు తెలిసి ఒక 5 GB లోపల ఉన్నంత వరకు డేటాని, అది కూడా కొంచెం స్లో అవుద్ది, బట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రాసెసర్. సో ర్యామ్ ప్రాసెసర్ని బట్టి 5 GB ఆఫ్ డేటా, మోర్ దెన్ 1 GB ఆఫ్ డేటాని మీరు పాండాస్లో అసలు యూ కాంట్ డూ దట్. సో more than GB you can't do. By worst case scenario we should start with PySpark కదా instead of yes మీరు కవర్ చేస్తున్నారు కదా సార్? అవునండి, PySpark కవర్ చేస్తున్నానండి. PySpark కవర్ చేస్తున్నాను. సో ఇంకోటి ఏంటంటే యూజువల్గా ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఒక స్టార్ట్అప్ ఐ నో దట్ ఇట్ హ్యాండిల్స్ 10 GB ఆఫ్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రోజుకి 10 GB ఆఫ్ డేటా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు అది ఎక్కడో ఒక డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయాలి కదా, సమ్వేర్ ఇట్ హాస్ టు స్టోర్. సో ప్రాబ్లీ పాస్గ్రెస్ లోనో లేకపోతే మీరు మామూలుగా SQL సర్వర్ లోనో స్టోర్ చేసేస్తారు.
పైథాన్ వచ్చేసి యూ కెన్ అంతే తప్ప ఒక ఫైల్లో స్టోర్ చేస్తారు అని అనుకోవట్లేదు. అంత ఫూలిష్గా స్టార్ట్అప్ ఉండదని అనుకుంటున్నాను. లైక్ ఒక యూజువల్గా ఒక ఫైల్స్లో మనం న్యూ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తే ఉండదు ఫైల్స్లో, ఆ ఫైల్స్లో అంతా స్టోర్ చేస్తారని అనుకోవట్లేదు నేను. ఏదో ఒక డేటాబేస్ పోస్ట్గ్రెస్ అనేది ఫ్రీ అండి, కంప్లీట్లీ పోస్ట్గ్రెస్ అనేది కంప్లీట్ ఫ్రీ కాబట్టి పోస్ట్గ్రెస్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు. లేదంటే ఇంకొంచెం మంచి స్టాండర్డ్ అయితే ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కూడా వెళ్ళచ్చు. సో ఇట్స్ అప్ టు దెమ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే యూజువల్గా ఇప్పుడు వచ్చే ట్రైనింగ్లో అందరూ కూడా అక్కడ స్టార్ట్అప్స్ టు పోస్ట్గ్రెస్ అనేది కొంచెం పాపులర్ అయింది కాబట్టి దర్ ఆస్కింగ్ పోస్ట్గ్రెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పైస్పాక్ కన్నా పోస్ట్గ్రెస్ చెప్పండి. ఇంకా పైస్పాక్ ఇక్కడ అంటే నేను అంటే లైక్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా స్టార్ట్అప్స్ వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు పోస్ట్గ్రెస్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, మాకు పోస్ట్గ్రెస్ చెప్పండి, పైథాన్ విత్ పోస్ట్గ్రెస్ అని చెప్పి. సో అది తీసుకుంటున్నారు. పైస్పాక్ అన్న పోస్ట్గ్రెస్, ఇట్ డిపెండ్స్. లైక్ మీరు అందరూ ఒక దేన్ని అడుగుతారో దాన్ని. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే అండి, అన్నీ చెప్పగలుగుతాను కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే టైం సరిపోదు. ఇప్పుడు నేను యూజువల్గా ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా మంది ఇనిషియల్ డేస్ లో వచ్చేస్తారు, పైథాన్ అంతా వచ్చేస్తారు, తర్వాత మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకుంటారు 1 or 2 days అలాగే. ఇది ట్రైనింగ్ ఎలా పోతుందంటే యూజువల్గా ఇప్పుడు మీకు ఎలా మాట్లాడుతున్నానో అలాగే ట్రైనింగ్ పోతుంది. లైక్ అడుగుదాం, క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం, ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అంటే యాడ్ అయిందని. సో వాళ్ళకి వీడియోస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు 1 hour మళ్ళీ దే కాంట్ స్పెండ్. సో ఆల్రెడీ మీరు ఒక రోజుకు 1 hour స్పెండ్ చేయడమే చాలా ఎక్కువ. సో ఆ 1 hour తర్వాత మీరు వీడియో చూడాలి అంటే కొంచెము ఇట్స్ అన్ అనీజీ థింగ్, అసలు జరగని పని. సో మీరు మళ్ళీ అగైన్ మీకు అర్థం కాదు, నేను చెప్పే క్లాస్ ఆ రోజు క్లాస్ మీకు అర్థం కాదు, అగైన్ ఐ హావ్ టు టెల్ దెమ్. సో ఇంకొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇంకొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే 2-3 వస్తారు ఒక రోజుకి, ఫ్రైడేస్లో బేసిక్గా. సో అప్పుడేమవుతుందంటే ఐ విల్ క్యాన్సిల్ ద క్లాస్. సో ఇలా ఏమవుతుందంటే 2 months క్లాస్, 2 months కోర్స్ అన్నది ఎక్కడ పోయి అవుతుందంటే 4 months 3 months అయిపోతుంది ఫైనల్ గా కోర్స్ అయ్యేసరికి. బికాస్ నాకేంటంటే అందరికి అర్థం అవ్వాలని నేను ఆ ఇంటెన్షన్ తో చెప్తూ ఉంటాను ఎప్పుడు కూడా కోర్స్. నేను ఎప్పుడు కూడా ఊరికే ఇంక వీడియోస్ చూసుకుంటారులే వాళ్ళ ఇష్టం అని చెప్పి నేను వదలను. సో అందువల్ల నాకు ఏమవుతుందంటే టైం ఎప్పుడైతే అడ్జస్ట్ కాదో ఐ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డెలివర్ పైస్పాక్. ఇప్పుడు నేను పైస్పాక్ పోస్ట్గ్రెస్ 2 చెప్పాలనుకుంటాను, I will not be able to deliver. I will be able to deliver only one package in both of the things. So anyone. And try to cover the both, sir. Like అది ఏంటంటే మీ అందరిలో ఉన్న కమిట్మెంట్ ని బట్టి యూ కెన్ లెర్న్ అండి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ ఇట్, దెన్ డెఫినెట్ గా మీరు ఎవ్రీడే ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అటెండ్, లైక్ ఒక్కొక్కసారి మోటివేషన్ తగ్గుతుంది, లైక్ మనకు అర్థమవుతుంది కదా, సరే రేపు వీడియోస్ చూసి అర్థం చేసుకుంటామని. కానీ అలా కాదండి. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే అంత నేను చెప్పేది ప్రతిరోజు ఫాలో అయితే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇదంతా అర్థమైంది కదా, మనం ఒకసారి చదువుకుందాంలే అర్థమవుతుంది అంటే అర్థం కాదండి. ఎందుకంటే ఎవ్రీడే ఇస్ న్యూ టాపిక్. మీకు అర్థమయ్యేటట్టు నేను చెప్తున్నాను తప్ప ఇట్స్ నాట్ లైక్ మీరు అండర్స్టాండ్ చదువుకునేస్తే అర్థమవుతుందంటే దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్. లైక్ ఇదన్నీ అయిన తర్వాత ఇంకొంచెం చదువుకుంటే, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టాపిక్ లో ఇంకొంచెం చదువుకుంటే మీకు ఇంకొంచెం డెప్త్ పెరుగుతుంది. సో అందుకనే నేను ఎవ్రీడే వి షుడ్ యాక్చువల్లీ హ్యాండ్స్ ఆన్ పైథాన్ లో ఉంటే తప్ప ఇది మీరు అది అలా నేను అసైన్మెంట్స్ ఇస్తానండి యూజువల్ గానీ, ప్రోగ్రామింగ్ అసైన్మెంట్స్ ఎవ్రీడే, అంటే లైక్ వీక్లీ వన్స్ 1 or 2 ప్రోగ్రామింగ్ అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను. సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే అసైన్మెంట్స్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ కాలేజ్ లెవెల్ లాగా మీరు చేశారా మీరు నాకు పంపించండి అలా ఉండదు. అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను. సో మీరు అది కొన్ని డేస్ ఇస్తాను, ఒక 4 days అనుకోండి, 4 days 3 days అలాగా. సో ఆ తర్వాత నేను చేస్తాను అగైన్, ఐ విల్ డూ ద సేమ్ అసైన్మెంట్ లైక్ నాకు కూడా అది కూడా నేను ఎలా అంటే ఐ విల్ పికప్ ఫర్ మై సెల్ఫ్, లైక్ నేను చేద్దామని తీసుకొని మీకు ఇస్తాను. సో ఇలా దట్ ఈస్ నాకు కూడా కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది చేయడానికి. సో అలా చేస్తాము కాబట్టి మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. లైక్ మీరు అసైన్మెంట్ సీరియస్ గా తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ అన్ హ్యాండ్స్ ఆన్. షూర్. అంటే బేసిక్ గా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ అదే నేను చెప్తున్నాను. సో ఎంత సీరియస్ గా తీసుకుంటే బాలాజీ దగ్గర నుంచి మనం గ్యాదర్ చేయొచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ.
Balaji garu, Ramold again. So చెప్పండి. data big data analytics and data science అనేది big data analytics కి నెక్స్ట్ వర్షన్ కదా లేకపోతే బోత్ ఆఫ్ సేమ్? నాకు గుడ్. ఓకే, అగైన్ వన్ మోర్ గుడ్ క్వశ్చన్. సో డేటా అనలిటిక్స్, బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ రెండు వేరు వేరండి. ఓకే, సో యూజువల్గా డేటా అనలిటిక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అనలిటిక్స్ వేరు, డేటా సైన్స్ వేరు. అగైన్ టూ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్. అనలిటిక్స్ అంటే ఏంటంటే యూఆర్ అనలైజింగ్ ద డేటా. ఫర్ రైట్. ఎగ్జాంపుల్ ఈ యావరేజ్ ఎంత, దీన్ని నేను సింపుల్గా అందరికి అర్థం అవ్వాలని చెప్తాను. ఐమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ కాంప్లెక్స్ టర్మ్స్ ఏది యూజ్ చేయట్లేదు. నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఒక డేటాలో ఒక బ్యాట్స్మెన్స్ అందరి డేటా తీసుకోండి. వాళ్ళ బ్యాట్స్మెన్ యావరేజ్ ఎంత, బౌలింగ్ యావరేజ్ ఎంత, ఇలా మీరు సమ్మరీ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే అనలైజ్ చేయొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో దాన్ని ఏమంటారంటే డేటా అనలిటిక్స్ అంటారండి. సో ఇప్పుడు డేటా అనలిటిక్స్ కి డేటా సైన్స్, అగైన్ డేటా సైన్స్ అనేది ఏంటంటే అప్లైయింగ్ ఆన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్. బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ కి వెళ్ళామనుకోండి, అక్కడ కూడా మీరు బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ అనేది బిగ్ డేటా సైన్స్ లేదు, సింపుల్ బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్. సో బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ లోపల మీరు యూ కెన్ డూ యువర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్. సో దానికి యూజువల్గా మనము బిగ్ డేటా యూజ్ చేసి మనం చేసే అనలిటిక్స్ కి అగైన్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఫ్రేమ్ వర్క్. ఆ స్పార్క్ లాగా వీ హ్యావ్ అనలిటిక్స్ చేయడానికి కఫ్కా, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి బిగ్ డేటాలో. సో వాటినన్నీ కూడా దట్ ఈస్ డిఫరెంట్, దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్. బట్ అది చెయ్యాలంటే మీకు ముందు ఇది అర్థం అవ్వాలి. సో ఇది అర్థం కాకుండా దాన్ని చేయలేరు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అండి. వీఆర్ కవరింగ్ బోత్ రైట్. ఐ మీన్ మీరు కవర్ చేస్తున్నారు కదా మీరు లేదండి, బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్, డేటా అనలిటిక్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ కవర్ చేస్తున్నాను, నాట్ విత్ బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్. సో బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ అనేది దట్ ఈస్ అగైన్ డిఫరెంట్. సో ఇది మీకు అర్థమైతే దెన్ వీ కెన్ హ్యాండిల్ ద బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ ఆల్సో. బట్ ముందు మీకు ఇది అర్థం అవ్వాలి. ఓకే, సో మనం చూద్దామండి. లెట్స్ సీ హౌ ద ఇంట్రెస్ట్ గోస్, లైక్ మీరు ఎలా వెళ్తున్నారు అనేది. మనము దాన్ని బట్టి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అందరికి బాగా ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే we'll cut some of the topics and I'll introduce you with big data analytics, like building some big data analytics. ఓకే, నా కంప్లీట్ గా చెప్పకపోయినా బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ ని మీకు ఒక ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ దాకా, అంటే అగైన్ బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ అనేది ఇట్స్ అగైన్ సపరేట్ కోర్స్. మీకు ఇప్పుడు డేటా సైన్స్ ఎలా అయితే తీసుకుంటున్నారో అలాగా కొంచెం ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ దాకా. ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే కొన్ని ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ ఉంటాయి కదా మీ దాంట్లో, లైక్ ఎస్క్యూఎల్ పెట్టాను, ఆ తర్వాత ఎస్క్యూఎల్ లైట్ పెట్టాను, ఇలా కొన్ని ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ పెట్టాను కదా. వాటి బదులు ఐ విల్ ఇంట్రొడ్యూస్ యూ విత్ సమ్ బిగ్ డేటా స్టఫ్. ఓకే, సో అందులో మళ్ళీ ప్రోగ్రామింగ్ ఏమైనా ఉంటుందండి? బిగ్ డేటా అంటే అగైన్ ఇట్స్ ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ అండి. అంటే ఇట్స్ కాల్డ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ బ్లాక్ కింద వస్తుంది. అది అగైన్ ఇట్స్ ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ కంప్లీట్ గా. సో హడూప్ అనేది ఇందులో వస్తుందండి? హడూప్ అనేది ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ అండి. యూజువల్ గా ఏంటంటే హడూప్ ఇస్ ఎ ఫ్రేమ్ వర్క్. సో HDFS అంటారు, సో హడూప్ ఫైల్ సిస్టమ్. సో ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక డేటాని అంతా కూడా మనము చాలా టెరాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉందనుకోండి. టెరాబైట్స్ ఆఫ్ డేటాని వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ అండ్ స్టోర్, రైట్? మనం ఎట్లంటే అలా స్టోర్ చేయలేము. సో దానికి ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్, దాన్ని ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటారు. ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో వీఆర్ స్టోరింగ్ ద డేటా, దట్స్ కాల్డ్ as హడూప్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో స్టోర్ చేస్తాము. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ మెకానిజమ్స్ టు రిట్రీవ్ దోస్ రికార్డ్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో దీన్ని బిగ్ డేటా అంటున్నారండి. అంతే, బిగ్ డేటా అంటే ఏం లేదండి, మీ కంప్యూటేషన్ పవర్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నదంతా కూడా బిగ్ డేటానే. అంటే ఇప్పుడు ఒక 5 మూవీస్ ఒక్కసారిగా సిస్టమ్ ప్లే చేస్తారనుకోండి, దాని ర్యామ్ వచ్చి ఫర్ సపోజ్ లెట్స్ సే 2 GB అనుకోండి మీ సిస్టమ్ ర్యామ్. సో 2 GB పైన ఉండే ఏమవుతుంది, సిస్టమ్ స్ట్రక్ అయిపోతుంది. సో ఇది అప్పుడు ఆ 4 మూవీస్ ఏంటంటే ఇట్స్ బిగ్ డేటా టు యువర్ సిస్టమ్. దట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ డెఫినేషన్ ఫర్ బిగ్ డేటా. మీ కంప్యూటేషన్ స్పీడ్ కన్నా కూడా ఎక్కువ ఉంటే దట్స్ కాల్డ్ as బిగ్ డేటా. ఓకే, యా, కొంచెం జావా వచ్చి ఉండాలండి బిగ్ హడూప్కి. నేను ఇక్కడ బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ ఒకసారి మీకు కుదిరితే నేను ఐ ట్రై టు ఇంట్రొడ్యూస్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా వేర్ యూ రిక్వైర్ లెస్ ప్రోగ్రామింగ్.
నేను బిల్డ్ చేస్తాను క్లస్టర్స్ అన్ని కూడా చూస్తాను. Sure. Thank you. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారని చాలా మంది, శ్రీనివాస్ గారు, చైతన్య గారు, ప్రభా గారు, అనిత గారు, అండ్ ఐ డోంట్ నో కొంతమంది ఎక్కడ ఒక్కసారి ఇది ఎవరో తెలియట్లేదండి, మీ నేమ్ పెట్టండి, ఎందుకంటే నాకు పిలవడానికి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. సో మీరేమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి అండి, ప్లీజ్ డోంట్ బి లైక్ దిస్, ఆస్క్ సంథింగ్. సో ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఓకే, ఎస్. అనిత గారు మీరు ఏమైనా మాట్లాడారా అండి? హలో చెప్పండి. సార్, మీరు అది టెక్స్ట్ మైనింగ్ అండ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ కవర్ చేస్తారా? టెక్స్ట్ మైనింగ్ అండ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ లేదండి, టెక్స్ట్ మైనింగ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ కవర్ చేయట్లేదండి దీంట్లో. ఓకే, యాక్చువల్లీ వెబ్ స్క్రాపింగ్ ఉంది కదా, దాని నుంచి వెబ్ స్క్రాపింగ్ కవర్ చేస్తాను. ఓ దాన్ని టెక్స్ట్ మైనింగ్ అని చెప్పారా? అంటే వెబ్ స్క్రాపింగ్ నుంచి నేచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెస్ కింద వస్తుంది కదా అది? కాదండి, వెబ్ స్క్రాపింగ్ వేరు, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ వేరు. వెబ్ స్క్రాపింగ్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని వెబ్సైట్స్లో ఉన్న డేటాని స్క్రాప్ చేసి వీఆర్ ట్రైన్ టు అనలైజ్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎయిర్లైన్ టికెట్స్, లేకపోతే మీరు ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ కొనాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్లో, అమెజాన్లో ఎంత ఉంది, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఎంత ఉంది, లేకపోతే ఇంకొక 2-3 వెబ్సైట్స్ అనుకోండి, మంత్ర.com సంథింగ్ ఒక 2-3 వెబ్సైట్స్లో ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ని స్క్రాప్ చేసి తీయడం అండి. తీసి దెన్ విల్ డూ సమ్ అనాలిసిస్, లైక్ ఏ వెబ్సైట్లో కొంచెం తక్కువ ఉంది, ఏ వెబ్సైట్లో ఇప్పుడు కొన్ని వెబ్సైట్స్లో ₹1 ఎక్స్ట్రా ఉన్నా కూడా వారంటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా కొంచెం అనలైజ్ చేసి మీరు ఆ వెబ్ స్క్రాపింగ్ ఎలా చేయాలన్నది ఐ విల్ టెల్ యూ అండి. సో ఇట్స్ వెబ్ స్క్రాపింగ్. న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇదేంటంటే ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే వాట్ ఎవర్ ద టెక్స్ట్ వీఆర్ గివింగ్, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మేకింగ్ ద సిస్టమ్ టు అండర్స్టాండ్. అక్కడ ఏం లేదండి, మన దగ్గర కొన్ని లెక్సికల్ చైన్స్ అంటారు వాటిని, అవి బిల్డ్ చేయడాన్ని న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్. యూజువల్గా ఒక న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ టూల్ కిట్లో న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ టూల్ కిట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాము, అదొక డిక్షనరీ అనమాట. ఇట్స్ అ డిక్షనరీ. సో మనం ఇచ్చే ప్రతి వర్డ్కి సినోనిమ్స్, యాంటోనిమ్స్ అన్ని ఉంటాయి. సో ఆ సినోనిమ్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి విల్ ట్రై టు మేక్ ద సిస్టమ్ టు అండర్స్టాండ్ దోస్ వర్డ్స్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్. సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేంత కూడా న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్లో వస్తుంది. ఇట్స్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇట్స్ అ డిఫరెంట్, మళ్ళీ అదొక డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ అంటే న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది. ఓకే. దానికి కావాల్సిన బేసిక్స్ ఏంటంటే లెక్సికల్ చైన్ బిల్డింగ్, అది మీకు ఒక అసైన్మెంట్లో వస్తుందండి, పార్ట్ ఆఫ్ ద కోర్స్. ఎస్. వాట్ అబౌట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్? న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ నేను చెప్పట్లేదండి, ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ హియర్. న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అంటే అగైన్ కొంచెం డీప్ లెర్నింగ్ అంటున్నారు, రైట్? డీప్ లెర్నింగ్ నేను చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే నా దగ్గర అంత పీసీ లేదు ప్రస్తుతానికి. సో ఐ హ్యావ్ టు జంప్ బ్యాక్ టు మ్యాక్, లేకపోతే దేనికైనా జంప్ చేసి చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఇట్స్ బిగ్ థింగ్. సో అగైన్ దాని మధ్యలో ఆపలేను, చాలా పెద్ద కోర్స్ అనేది. లైక్ ఇట్ టేక్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1 or 2 months. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ టు స్టార్ట్ ఏ బ్యాచ్ ఫర్ డీప్ లెర్నింగ్ ఆల్సో ఆఫ్టర్ దిస్ బ్యాచ్. ఈ బ్యాచ్ అయిన తర్వాత. ఓకే. ఓకే, సో అంతేనా అండి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా? ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఎవరికన్నా? సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇయర్, సో ఇప్పుడు మన ఈ కోర్స్లో ఏమేమి యూజ్ చేయబోతున్నాం అంటే విల్ యూస్ పైథన్, జస్ట్ సింపుల్ పైథన్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తామండి. SQL లైట్ అనేది పైథన్లో ఒక ప్యాకేజ్, సో దాన్ని కూడా యూజ్ చేసుకుంటాము. విజువలైజేషన్కి మనము వీఆర్ యూజింగ్ మ్యాట్ప్లాట్, లిబ్రెట్ పైప్లాట్, అదొక ప్యాకేజ్ పైథన్.
చూసారంటే కంప్లీట్గా పైథానే యూజ్ చేస్తున్నామండి దీనికి. దీంట్లో మీరు ఎవరన్నా జావా స్క్రిప్ట్ డెవలపర్స్ ఉంటే నేను ఐల్ గివ్ యూ D3 అంటే మీ D3.js లో ఎలా చేయొచ్చు అనేది చెప్తానండి. D3.js అనేది కూడా సో అనదర్ ఫెమిలియర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇది లైబ్రరీ వేర్ యూ కెన్ అంటే విజువలైజేషన్ కూడా ఇంకొంచెం చాలా బాగుంటుంది D3.js లో ఉంటే. జావా స్క్రిప్ట్ డెవలపర్స్ ఉంటే ఐల్ గైడ్ యూ హౌ టు డూ దట్. ఓకే, మీరు ఎవరికన్నా జావా స్క్రిప్ట్ తెలుసుంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో, నేను చెప్తానండి ఎలా చేయాలన్నది. సో మీరు ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి అనకొండ పైథాన్ అని గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి. నా స్క్రీన్ కనబడుతుంది కదండి అందరికీ, గూగుల్ అంతా కూడా అందరికి కనబడుతుంది కదండి. ఓకే, సో ఈ అనకొండ పైథాన్ అని టైప్ చేసినప్పుడు ఈ పైథాన్ అనుకోండి. సో దీంట్లో ఈ పైథాన్ అనకొండలో డౌన్లోడ్ అనకొండ ఉంటుందండి, దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇది వచ్చి లినక్స్కి. సిన్స్ ఈ సిస్టమ్ నేను ఇప్పుడు చెప్పే ఇదంతా కూడా లినక్స్లో ఉంది కాబట్టి లినక్స్, రేపటి నుంచి నేను విండోస్లోనే చెప్తానండి. విండోస్లో కొంచెం అప్డేట్స్ జరుగుతూ ఉంది, ఇంకా క్లాస్కి లేట్ అయిపోతుందని చెప్పి లినక్స్కి స్విచ్ బ్యాక్ అయ్యి కంటిన్యూ చేశాను. మీరు ఇక్కడ మీకు స్ట్రైట్గా ఇలాగే ఓపెన్ అవుతుంది విండోస్ అని. పైథాన్ 3.6 వర్షన్, ఈ వర్షన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, జస్ట్ డౌన్లోడ్. ఇదేంటంటే 64-bit 32-bit. సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ఈ జస్ట్ డౌన్లోడ్ పెట్టండి, ఆటోమేటిక్గా మీరు ఏదైతే ఉందో అది డౌన్లోడ్ అవుతుందండి. ఓకే, సో ఇది డౌన్లోడ్ చేసి ఒక ఫైల్ ఒకటి వస్తుందండి, ఆ ఫైల్ని మీరు రన్ చేయాలి. రన్ చేసి పెట్టండి. అన్ని ప్యాకేజెస్ అన్ని కూడా మన ఈ కోర్స్కి ఏ ప్యాకేజెస్ కావాలో అన్నీ కూడా మీకు డౌన్లోడ్ అవుతుందండి దాంట్లోనే. సో ఇది కాకుండా మనకి ఏదైనా కావాలంటే నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఐ టెల్ యూ ఎలా డౌన్లోడ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అన్నదాన్ని కూడా క్లాస్ జరిగేటప్పుడు నేను చెప్తానండి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నది. సో కాబట్టి దాని ప్రాబ్లం లేదు, మీరు జస్ట్ ఇది మాత్రం డౌన్లోడ్ చేసి వచ్చిన ఒక .exe ఫైల్ లాగా ఒకటి వస్తుంది, దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేశారంటే రన్ అవుతుంది. రన్ అయిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మీకు చెప్తాను ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటన్నది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తానండి. సో ఇవాళకి చూసారంటే మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు మీరు ఇది మాత్రము ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంచండి. ఓకే, సో అంతే అండి, ఇవాళకి ఇంతే క్లాస్. సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకే, సో మీరు ఇది కొంచెం ఇవి మాత్రం డౌన్లోడ్ చేసి ఉంచండి అండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేటప్పుడు విల్ స్టార్ట్ విత్ పైథాన్ స్టార్ట్ చేసుకొని వీ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ విత్ అదర్ థింగ్స్. మనం ఇంకా ఏముంటాయో అవన్నీ కూడా చూద్దాం. ఎస్, హలో సార్, చెప్పండి అండి. నన్ను అందరూ బాలాజీ అని పిలవండి, నాట్ సార్ రిక్వైర్డ్, నాట్ రిక్వైర్డ్. చెప్పండి అండి. షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఏ లెవెల్లో యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? షెల్ స్క్రిప్టింగ్ పైథాన్కి కోడింగ్ అంతా పైథాన్ కోడింగ్ అంతా కూడా మీరు పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ అనే అంటారండి. పైథాన్ ప్రోగ్రామింగే. సో అవి మీరు షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే లినక్స్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అంటారేమో అనుకున్నాను. ఓకే, మనం పైథాన్లో స్క్రిప్టింగ్ అదే వాడతామండి, పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ వాడతాం కాబట్టి మీరు మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేశానండి. యాక్చువల్లీ డౌట్ ఏంటంటే అనకొండ చేసుకోమన్నారు కదా, దానికి జనరల్ పైథాన్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, అంటే పైథాన్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు పైథాన్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కి అనకొండకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అనకొండ అనేది ఒక ఐడి అండి, అంటే లైక్ ఒక డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఇప్పుడు మనము జావాకి మనం ఎలా అయితే నెట్ బీన్స్ లేకపోతే ఎక్లిప్స్ యూజ్ చేస్తామో అలా పైథాన్ ఇలా డేటా సైన్స్కి మనం యూజువల్గా అనకొండ యూజ్ చేస్తామండి.
సో దీని వెనకాల రన్ అయ్యేది ఏంటంటే పైథానే. ఇప్పుడు మీరు ఒక కమాండ్ ఇచ్చారంటే అది పైథాన్కి వెళ్ళి పైథానే మీకు అది ఏం చెప్పడం, దాన్ని మీరు ఇచ్చిన కమాండ్ని అది పైథాన్కి ఇంటరాక్ట్ అయ్యి అది ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది, పైథానే ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది బ్యాక్ డ్రాప్లో. సో వాటికి వీటికి ఏంటంటే కొంచెం క్లియర్, కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది చేయడానికి, అంతే తప్ప రెండు ఒకటే అండి, నథింగ్ మచ్ మోర్ డిఫరెంట్. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్యాకేజెస్ అన్ని కూడా మీరు పైథాన్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్లో యూజ్ చేశారనుకోండి, ప్యాకేజ్ అన్ని కూడా మీకు కావాల్సిన ప్యాకేజ్ అన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. వేరేస్ మీరు అనకొండలో అయితే మీకు డేటా సైన్స్ కావాల్సిన ప్యాకేజ్ అని కూడా ఇన్బిల్ట్గా వచ్చేస్తుందండి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, టూ డిఫరెన్సెస్. ఓకే, ఎస్ ప్రభా గారు, ఎస్ చెప్పండి. యా బాలాజీ, చెప్పండి. యా నేను ఒక 5 years నుంచి బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్నానండి. ప్రజెంట్ స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్ బ్యాంక్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. సో ఆల్మోస్ట్ నేను అనలిటిక్స్, డేటా వేర్ హౌసింగ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. అన్ని టెక్నాలజీస్, ఐ మీన్ డేటాబేస్, టెరాడేటా, బిగ్ డేటా అన్ని కూడా యూజ్ చేసి రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేయడం, ఈటీఎల్ ప్రాసెసింగ్ అంతా ఎవ్రీడే ప్రాసెస్. సో యాక్చువల్గా నాకు ఈ డేటా సైన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఒక యూజ్ కేసు ఏమైనా సరే లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా చెప్పగలరా? అంటే అనలిటిక్స్ యూజ్ చేసి ఆల్రెడీ మేము అన్ని రిపోర్ట్స్, డాష్ బోర్డ్స్ మొత్తం అన్ని కూడా బిల్డ్ చేస్తున్నాం. సో మీరు డేటా సైన్స్ యూజ్ చేసి ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ గా ఇవి కాకుండా ఇంకా అంటే నాకు కొంత ఐడియా ఉంది, ఈ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అవి ఇవి అప్లై చేసి, మీన్ మోడ్ అప్లై చేసి ఇంకా ఫోర్కాస్టింగ్ రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేస్తారు, అదొకటి నాకు తెలుసు. బట్ యాక్చువల్ గా లైవ్ అంటే యూజ్ కేసు అయినా సరే ఏం చేస్తారు అనేది కొంచెం. ఓకే, సో ఓకే, మీరు ఇప్పుడు చేసేంత కూడా అనలిటిక్స్ అంటే ఏంటండి, యూజువల్గా మనము డేటాని అంతా కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత డాష్ బోర్డ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం, ఎవ్రీథింగ్ విల్ డూ. బట్ ఇక్కడ మనము ఏంటంటే అల్టిమేట్గా డెసిషన్ ఎవరు తీసుకుంటారండి? మేనేజర్, లైక్ బిజినెస్ పీపుల్, అదే వాళ్ళ క్లయింట్ సైడ్ లో మేనేజర్, ఆ బిజినెస్ లో ఉన్న మేనేజర్ తీసుకొని హీ విల్ టేక్ ఎ డెసిషన్, మూవ్ ఫార్వర్డ్. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే వీల్ అప్లై సమ్ ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది కొన్ని మెషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్, మీరు ఎలా అయితే లీనియర్ రిగ్రెషన్ యూజ్ చేశానని చెప్పారో అలాగే కొన్ని టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఎ బెటర్ డెసిషన్ దెన్ ఎ మేనేజర్, అంతే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. That means the same technique we are not applying by any SQL or any other. No, కాదండి, we are not doing that. We are not doing that. We are right now, analytics is something, మనము ఎలా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక గైడ్ లాగా అండి, అంటే ఒక చిన్న ప్రింటెడ్ బుక్ లాగా సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి, అలా చేసుకోపోవడాన్ని అనలిటిక్స్ అంటాం. అలా కాకుండా మనకి ప్రిసైజ్డ్ గా మనకి ఒక అడ్వైజర్ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో దట్స్ కాల్డ్ as డేటా సైన్స్. సో మీరు ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక యూజ్ కేస్ అయినా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా? షూర్ అండి, నేను మీ బ్యాంకింగ్ లోనే ఆలోచిస్తున్నాను ఎలా చేయాలన్నది. బ్యాంకింగ్ ఏదైనా ఓకే, ఏదైనా అయితే ఇప్పుడు మనం మామూలుగా మీరు అమెజాన్ అంతా వెళ్ళారనుకోండి, యూజువల్ గా మీకు ఏమవుతుంది, మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ చూస్తున్నారు, అమెజాన్ కి ఫ్లిప్కార్ట్ కి మీరు ఒక డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు క్లియర్ గా. ఇప్పుడు ఓకే, మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ చూస్తారు, ఆ ప్రోడక్ట్ చూసేటప్పుడు కింద సిమిలర్ ఐటమ్స్ అని చెప్పి కింద అదే మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఎగ్జాక్ట్ గా అలాంటి ఐటమ్స్ కింద కనబడుతుంది కొన్ని, అంటే దానికి మ్యాచింగ్ అయ్యే ఐటమ్స్. సో వీటికన్నా బెటర్ అని చెప్పి కొన్ని చెప్తుంటారు. దీస్ ఆర్ లైక్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథం యూసేజ్ రికమెండెడ్ ఐటమ్స్. సో ఇది ఆ తర్వాత రికమెండెడ్ మూవీస్ కానివ్వండి, ఇంకోటి మీ బ్యాంకింగ్ లో అయితే ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ కానివ్వండి, ప్రొయాక్టివ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు, పిఆర్ఎం, ప్రొయాక్టివ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా డేటా సైన్స్ యూజ్ చేసి అనామలీ డిటెక్షన్స్ ఇవి. ఆ తర్వాత బ్యాంకింగ్ సైడ్ లో అయితే క్రెడిట్ కార్డ్ ప్రాసెసింగ్ లో విత్ ఇన్ మినిట్స్ మీకు వెదర్ వీ హ్యావ్ టు అప్రూవ్ హిమ్ ఆర్ నాట్ అన్నది కూడా తెలిసిపోతుంది. అప్లై చేసిన వాడు ఈజ్ అన్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్ టు రిసీవ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ నాట్ అనేది తెలిసిపోద్ది. ఇప్పుడంతా కూడా సిస్టమ్ తీసేసుకుంటుంది మీ పాన్ కార్డ్ అన్ని కూడా.
సిస్టమ్ తీసేసుకొని సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే పాన్ కార్డ్ని మామూలుగా పాన్ కార్డ్ తీసుకొని విల్ గెట్ ఆల్ ద డేటా, తన డిఫాల్టింగ్ స్కోర్, తర్వాత ఎంత లోన్ ఉంది, ఎంతవరకు తనకి ఎంత అమౌంట్ ఎవ్రీ మంత్ అంటే పర్ మంత్ ట్రాన్సాక్షన్ పడితే ఆ అమౌంట్, ఇవన్నీ కూడా దొరుకుతాయి పాన్ కార్డ్ యూస్ చేసి. సో అవన్నీ యూస్ చేసి టాలీ చేసి వెంటనే చెప్పేస్తుంది. సో మీరు వెంటనే ఫస్టే తీసుకుంటుంది వెదర్ యూఆర్ ఎ బ్యాచులర్ ఆర్ నాట్ అనేది తీసుకుంటుంది. తీసుకున్న తర్వాత పర్ పర్సన్ మీరు ఏ సిటీలో అయితే ఉన్నారో ఆ సిటీకి కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసి వెంటనే ఇట్ విల్ మీకు చెప్పేస్తుంది మీకు యూఆర్ అన్ ఎలిజిబుల్ పర్సన్ అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా డేటా సైన్స్ యొక్క ఇదే అండి. సో మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే అనలిటిక్స్ ప్లాట్ఫామ్లో యూస్ చేస్తున్నారో ఫ్యూచర్లో అవి కూడా మెషిన్ లెర్నింగ్ యూస్ చేసి ఫోర్కాస్ట్ చేసేటట్టు అవుతుందండి. అది 100% అవుతుంది. That is yes. Yeah, Balaji, the concept is a predictive data modeling, something the new concept from the SAS analytics. So that is a kind of modeling. So are you going to cover this kind of predictive modeling or ఇదన్నీ కూడా ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ ఇవేంటంటే అండి, సో యూజువల్గా ఇదన్నీ కూడా కంప్లీట్గా బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్లో యూస్ చేసేది ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ అని కూడా. సో రైట్ నౌ ఇదైతే జనరల్గా నేను చెప్తున్నానండి అందరికీ అర్థం అవ్వాలని. సో ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ రిక్వైర్స్ మీకు తెలిసిందే కదా, ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ నాలెడ్జ్. లైక్ బిజినెస్ నాలెడ్జ్ అంటే యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్. సో దెన్ ఓన్లీ విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. సో అందుకని ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ నేను చెప్పట్లేదండి ఈ దీంట్లో. సో బట్ predictive modeling, without predictive modeling, then how can you design a forecasting, how can you generate a forecasting report using data science? ఫోర్కాస్టింగ్ ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ నాట్ డీలింగ్ విత్ ఫోర్కాస్టింగ్ సిరీస్ అని కూడా నేను, అదే ఫోర్కాస్టింగ్ మోడలింగ్ అని కూడా నేను ఇప్పుడు ఈ కోర్స్లో చెప్పట్లేదండి. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ లైక్ మేకింగ్ పీపుల్ టు ఇంట్రడ్యూస్ విత్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్ దిస్ లైక్ ఈ వీటికన్నిటి కూడా ఇట్ డస్ నాట్ పర్టైన్ టు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది కంప్లీట్గా ఇన్డెప్త్ ఒక వేలో ఇన్డెప్త్గా వెళ్ళట్లేదు. సో ఇట్ కంప్లీట్స్ ఇది అన్ని రకమైన మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని వెళ్తుంది. అంటే డేటా సైన్స్ యూజ్ చేసి ఫోర్కాస్ట్ చేయగలం అంటారా, లేదంటే అంటే ఖచ్చితంగా చేయవచ్చండి, ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు. బట్ కోర్స్లో కవర్ అయ్యలేదు, కవర్ అవ్వట్లేదు. ఎస్, ఓకే మెషిన్ లెర్నింగ్ యూజ్ చేసి మీరు ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు, నో డౌట్ ఇన్ దట్. మ్యాట్లాబ్ యూజ్ చేసి చాలా మంది చేస్తారండి, మ్యాట్లాబ్ యూజ్ చేసి చేస్తారు. ఇనిషియల్లీ మ్యాట్లాబ్ అది అంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్లో యూజ్ చేసేవారు 2012-13 ఆ టైంలో మేబీ. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా అంటే మ్యాట్లాబ్లో ఇప్పుడు ఎవరు చేయట్లేదు, మ్యాట్లాబ్ యూజ్ చేసి అప్పట్లో చేసేవారు అంటారు. బేసిక్గా మ్యాట్లాబ్ అనేది బేసిక్ కదా, బేసిక్గా యూజ్ చేసిన దాంట్లో చేసేవారు. ఇప్పుడు యూ కెన్ డూ ఇట్ విత్ ఎనీథింగ్. ఓకేనండి బాలాజీ గారు. బాలాజీ గారు చెప్పండి. సో మీరు ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ చేయట్లేదు అన్నారు కదా, మరి లీనియర్ రిగ్రెషన్, లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్స్ కదా ఇవన్నీ, అంటే దే ఆర్ ప్రిడిక్టింగ్ రైట్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ హిస్టారిక్ డేటా ఆర్ టెస్ట్ డేటా, సారీ ట్రైన్ డేటా, ఇట్ విల్ లెర్న్ అండ్ ఇట్ విల్ ప్రిడిక్ట్ ఆన్ టెస్ట్ రైట్. సో లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ కూడా అంతే. అవునండి, ఇవన్నీ కూడా ఇవి ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ అండి. కాకపోతే ఆయన అడిగింది ఏంటంటే ఈ ఫినాన్షియల్ గా లోపల దాన్ని యూజ్ చేసి ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ ఏమైనా చేస్తారంటే కాదండి, దానికి అది యూజ్ చేసి చేయట్లేదు అని చెప్తున్నాను. ఓకే సడన్ గా థ్యాంక్స్. ఓకే, సో వచ్చేటప్పుడు పైథాన్ అనకుండా ఇది డౌన్లోడ్ చేసి మీ సిస్టమ్స్లో పెట్టండి. విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎలా దీన్ని యూజ్ చేయాలన్నది, ఎలా యూజ్ చేస్తాం అన్నది ఐల్ టెల్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ అండి ఎవరికన్నా?
Any other questions, Andy? Okay. Okay, Andy. Thank you for joining, Andy. We'll meet in the next class, Andy. Okay. Thank you, Andy. Thank you, Andy. Thank you for your time, Andy, everyone. So we'll meet in the next class. Hope to see you in the next class, Andy. Thank you. Hello.